Hello students, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ 10th ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ or any being that is alive? We can see whether it is moving or whether it is breathing, like that. So whether it is interacting, all these ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಮಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅವರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಸಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ some processes, maybe digestion, excretion, or some molecular level processes going on. Thus, we can conclude the being or the person is live. Now, in this chapter, we are going to discuss some important questions from the chapter. So, first, let us know what are the topics under this chapter. Is introduction to life process. You know what is life process? Nutrition, nutrition types. How nutritions are done in both plants and animals. Respiration, human respiratory system. What do the human respiratory system involves? Then transportation, both in humans and in plants. Excretion, all the waste which are generated in our body has to be excreted. How it will be in humans, how it will be in. So we are going to discuss these topics. Question answer type. So life process marks weightage is according to this 1 marks question 2 and 2 mark question is 1. 4 mark question there will be 1 4 mark question and total number of questions 4. Total marks will be 8. So 8 marks will be covered from this chapter. The first question, an enzyme that secretes by the pancreas to digest protein is. They are asking about the enzyme, the name of the enzyme that secretes by the pancreas to digest protein. See, amylase. First option is amylase. You know, this is wrong answer. Pepsin. Whether pepsin is right? Pepsin ಹೌದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? If it is about stomach, stomach ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ pepsin correct ಇತ್ತು, but not for pancreas. ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಯಾರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಲೈಪೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಲೈಪೇಸ್ is used to break down the emulsified fats. Break down the emulsified fats. So the correct answer is trypsin. Okay. The second question is the correct statement regarding bile juice among the following is. Juice is secreted by the ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿಸ್ಬೇಡ ನಂದಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದು. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ acidifies the food. No, it is wrong. It is not secreted in stomach. Also, it do not acidifies the food. Option B, stomach. You know it is wrong. Alkalizes the food. This is correct actually. Alkalizes the food is correct, but it is not secreted in stomach. Liver. Yes, it is correct.
bile juice is secreted in liver and alkalizes the food. Therefore, the correct answer is C. Option D is pancreas and alkalizes food. This is also wrong. In pancreas, trypsin and lipase are the enzymes. Therefore, the correct answer is C. Liver and alkalizes food. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ gases. This is the correct answer. This stomata which takes the carbon dioxide for photosynthesis and releases oxygen, which is considered as waste in plants. Plants ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್. We know that transportation of water is done by xylem and food is done by phloem. Therefore, this is wrong answer. Preparation of food. Now, the major role during preparation of food is chlorophyll. Establishing osmotic pressure. This is also wrong. Therefore, the correct answer is exchange of gases. Not only exchange of gases, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ gases is the correct answer. Fourth one is name the following. In that first one, structures that prevent collapsing of air passage ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಕಿಯಾ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ಹೋಗುವಂತಹ ರಚನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಯಾವುದು ತಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ ಪಾತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ nitrogenous chemicals that are separated from the blood by the kidney. We know that in our body some wastes are generated ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದು ನಮ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Draw a diagram showing the schematic sectional view of the human heart. Label the parts. Write the functions of the aorta and pulmonary veins. Now we have to draw diagram of human heart. Yeah, this is the diagram of human heart which contains left and right parts. See, here we can see left part contains this. Left part contains oxygenated blood. This contains, this blue part is nothing but it is carbon dioxide containing blood. Here, see, this is the heart diagram, and here atrium, ventricle, both in the left and right side. Now, what they have asked, write the functions of the aorta and pulmonary veins ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋರ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು
ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. ವಿ our body requires oxygenated blood for proper function. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಅಯೋರ್ಟಾ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಯೋರ್ಟಾ. ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್, pulmonary vein which see veins. What is the work of vein? It is nothing but carrying blood to the heart. ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತರೋದು ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಅನ್ನೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತಗೋಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಬರೆಯೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the amount of hemoglobin in the blood and amount of ATP released in the human body? So, as the amount of hemoglobin in the blood increases, hemoglobin ಏನಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ the oxygen supply to the cells increases ಅಲ್ವಾ? Oxygen supply to the cells also increases. Therefore, the amount of ATP released increases. So, they are directly proportional. Amount of ATP released and amount of hemoglobin in the blood are directly related. Seventh question. Draw a diagram showing the structure of nephron. Label the parts. This is also an important question. I think 2 or 3 times, only 2 or 3 times this question is asked, but still you have to be prepared. See, this is nephron diagram and which involves Bowman's capsule, glomerulus, tubular part of nephron, collecting duct, capillaries, branch of renal vein and branch of renal artery. Now, usually Bowman's capsule and glomerulus ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್
ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟರಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. This is about 7th question, drawing the nephron diagram. 8th one, state the events that occur during the photosynthesis in plants. This photosynthesis in plants is just like kitchen in our home. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು, ನೀರ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಓವೆನ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಇರೋದು ಅನ್ನ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾ ರೈಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Absorption of light energy by chlorophyll. The chlorophyll which is present in the leaves, which absorbs the sunlight. After that, conversion of light energy to chemical energy. Light energy ಇರುವಂತದ್ದು chemical energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Breaking of water molecules into hydrogen and oxygen. ಇಲ್ಲಿ water molecule, water molecule consists of H2O, hydrogen and oxygen element. Now this water molecule breaking down to hydrogen and oxygen. Reduction of carbon dioxide to carbohydrates. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. 9th one, in the first stage of cellular respiration, the glucose molecule is broken down into which molecule in the cytoplasm? How is this broken molecule breaks down the muscle cells? ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ muscle cells. In the first stage of cellular respiration, all the glucose molecules convert to pyruvate. ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ converted into lactic acid by lack of oxygen. ಎಲ್ಲಿ how is this broken molecule breaks down in muscle cells? muscle cells ಅಲ್ಲಿ ಇದು lactic acid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. when there is lack of oxygen. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ muscle cells. 10th question. Write any two differences between xylem and phloem. Okay, what are xylem and phloem? You know that in plants, plant ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ xylem ಥ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು phloem ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ phloem ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. xylem ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ xylem ಅಂಡ್ phloem ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, xylem transports water and salts or inorganic substances. xylem ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ phloem ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, phloem ಆಗಿರುತ್ತೆ. Flow of materials is unidirectional.
See here, the flow of material is unidirectional. Unidirectional ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒನ್ ವೇ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Xylem is like that. But in phloem, flow of materials is bidirectional. ಇದು ಟೂ ವೇ ತರ. ನೀವು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಸಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವೀಗ ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ xylem ನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. This in phloem, operation by osmotic pressure. ಇಲ್ಲಿ osmotic pressure through phloem ನಲ್ಲಿ food transportation ಆಗಿರ್ತದೆ. Xylem vessels transport materials from the root to the stem. ಬೇರ್ನಿಂದ ದೇಹದ ಸಸ್ಯ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆನಿಂದನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ sieve vessels and companion cells transport materials from the leaves to all parts. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? sieves vessels and companion cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಫ್ಲೋಯಂ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ sieve vessels and companion cells ಅದ್ರದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. 11th one, double circulation of the blood is essential to maintain constant temperature in mammals. Constant temperature. Okay, let us imagine ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ತಗೋಬರಕ್ ತರಕಾರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು, ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ತರಕಾರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ತರಕಾರಿ ರೇಟ್ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಅವಾಗ 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ನಿಮ್ಗೀಗ 80 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ದಟ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಗಿರ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಈಗ ತರಕಾರಿ ತಂದಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀವರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗ್ ಚಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಇರ್ಲಿ, ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗಬಹುದು, ತಂಪು ಫೀಲ್ ಆಗಬಹುದು.
ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ನಮ್ದೇನು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ maintain that helps to maintain the constant temperature in mammals. How? Because it allows more efficient supply of oxygen to the body cells, because we know that in our body or in the body of mammals no oxygenated and carbon dioxide containing bloods ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Therefore it generates the extra energy needed to maintain consistent body temperature ಹೇಳ್ತೀವಿ. But it is not in case of some other species like fishes. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. How are inorganic substances transported from the xylem tissue in plants? Explain. How are inorganic substances transported from xylem tissue? Xylem tissue is nothing but which is responsible for transportation of water in the plant. So in xylem tissue, vessels and tracheids from continuous water conducting channels reaching all parts of the plant. At the roots, the cells in contact with the soil actively takes up ions. ಈಗ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ರಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ರಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯರ್ ವಾಟರ್ therefore moves into the roots from the soil. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ವಾಟರ್ therefore moves into the roots from the soil. ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ರಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಕಡೆ, ಕಡಿಮೆ ರಶ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಪರೇಟೆಡ್, ಅದು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಷನ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಪುಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಲಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 13th one, write any 4 methods used by plants to eliminate waste materials. ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನೀವು ಎಲೆ ಉದುರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಗಿಡದಿಂದ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್, ಮಣ್ಣಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ vacuoles. These are the methods. Also resins and gums. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅಂಟು ಅಥವಾ ರಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are stored in old xylem. These are the methods of eliminating waste materials in plants. Explain the digestion process in the small intestine of humans ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೋಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Bile juice from the liver makes the acidic food alkaline. We know that in stomach ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is produced. Hydrochloric acid is nothing but it is acidic in nature, which acidifies the food. But ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ is bile juice ಏನಿದೆ, which is secreted from liver, makes the acidic food alkaline. ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ acidic food ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, acidified ಆಗಿರುವಂತಹ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ bile juice. And bile salts break the complex fats into smaller globules to increase the efficiency of enzyme actions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಲೈಪೇಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ it has to be broken down into smaller globules. Why? To increase the efficiency of enzyme actions. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, trypsin of pancreatic juice digests protein. We know that in stomach we have pepsin for digestion of proteins, but in this the pancreas release trypsin for digesting proteins, whereas lipase of the pancreatic juice breaks down emulsified fats. Emulsified fats ಅನ್ನ break down ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಲೈಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, which is also secreted by pancreas. Enzymes of interstitial juice convert proteins to amino acids, complex carbohydrates to glucose, and fats into fatty acids and glycerols. So enzymes of intestinal juice ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕರುಳು ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which converts proteins to amino acids. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಬ್ನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಿದೆ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಇಂದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ proteins are converted to amino acids, complex carbohydrates are converted to glucose, and fats are converted to fatty acids and glycerol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is the main function of alveoli in human lungs? Human lungs ಅಲ್ಲಿ what is the main function of alveoli? ಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ಸರಿ, ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತುನ ಕೊಟ್ಟು, ಮೆಟಲ್ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ತಮಗೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It facilitates the exchange of gases between air and the blood. It provides a larger area for the exchange of these gases. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು, alveoli. The oxygen from the inhaled air diffuses into bloodstream. ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we inhale the air it contains oxygen. That oxygen in the inhaled air diffuses into blood. ಅದು blood ಗೆ diffuse ಆಗುತ್ತೆ. And we know that blood transports this oxygen to all the body parts. Now carbon dioxide diffuses from the blood into alveoli to be exhaled. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಸೆಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ದಿಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ aquatic animals is faster than that is found in terrestrial animals ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ನೀವು ಮೀನು ಉಸಿರಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಮೀನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ inhale and exhale very slowly. We can even hold our breath ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾವು aquatic life ಅಥವಾ aquatic animals ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಲೋ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚಿ, ಮೀನೇನಿದೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ respiration rate of aquatic animals is faster than that is found in terrestrial animals because the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಫುಡ್, ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಷ್ಟನಾ? ಸರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಜನರಿಗಿಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆರಾಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಗವಾಗ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ತರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Therefore, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, respiration rate of aquatic animals is faster than that is found in terrestrial animals. Draw the diagram of open and closed stomata, label the parts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is very important question. You have to draw the diagram of open and closed stomata and you have to label the parts. See, this is open stomata and this is closed stomata. Here, these two are guard cells. Usually, guard cells ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ stomatal pore ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. This is open stomata and this is open stomata and this is closed one. Here, this is stomatal pore. Also, chloroplast. This is chloroplast. Green color. Guard cells. These two are guard cells. ನೋಡಿ, ಇದು guard cells ಇರ್ತದೆ. Guard cells are helpful in opening and closing the stomach. Yes. Thank you. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.